हाँ जी नमस्कार दोस्तों, अज अपना गल होएगा अपने एवोल्यूशन जोड़ा कि 12वीं क्लास का चैप्टर वो बारे आप पढ़ांगे। जो भी पढ़ांगे वो बारे पढ़ांगे। तो पहला गल आती है फॉसिल बारे। फॉसिल की ने फॉसिल की पैलीओंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल की देंगे पैलीओंटोलॉजिकल एविडेंस देंगे ने। पैलीओंटोलॉजिकल भाव भी जो हिस्टरी वाले भी भाई वो पत्थर च दब गया होर तो जो भी पुरानी एविडेंस ने कौन देंगे फॉसिल। फॉसिल की देंगे ने कि पैलीओंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल का की काम है भी फॉसिल की पैलीओंटोलॉजिकल एविडेंस। होमोलोगस तो एनालोगस दो तरह के होंगे ने। होमोलोगस का भाव है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो एनालोगस का भाव है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हुण होमोलोगस का की भाव है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो एनालोगस का भाव है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस भी भाव हुण भी जिवें यार दो भाई सीगे, दो भाई एक डॉक्टर बन गए एक इंजीनियर। वो होमोलोगस नहीं भी दोनों का ओरिजिन सेम है पर उन्होंने फंक्शन अड अड ने। एक इंजीनियरिंग हैल्प कर रहा है लोगों को, एक डॉक्टर बन के लोगों की हैल्प कर रहा है। तो एक एनालोगस। एनालोगस की कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते जिवें दो दोस्त सीगे, दोनों ने डॉक्टरी लै ली तो उदों बाद उन्होंने दोस्ती हो गई। तो दोनों जो दोस्त ने हुण वो किन्ने डॉक्टर ने तो उन्होंने ओरिजिन सेम नहीं है। किसी के मदर फादर होर ने, किसी के मदर फादर होर ने, पर दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों डॉक्टर ने। तो एनालोगस है। होमोलोगस होंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। होमोलोगस किहनूं कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस दे विच की है ऑर्गन विच हैव कॉमन ओरिजिन भी वो ऑर्गन जिन्हों का कॉमन ओरिजिन है। एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट सेम है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम है बट परफॉर्म सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन। पर वो फंक्शन या तो सिमिलर परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, उन्होंने होमोलोगस कहते हैं। एग्जाम्पल कहना फोर लिंब ऑफ अ मैमल भी जोड़े भी मैमल ने इन्हों के फोर लिंब भाव मूहरे वाली लत्तां। व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन आल हैव रेडियस सैल्ला कार्पल। तो फोर लिंब ऑफ अ मैमल इस की है कि व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन आल हैव रेडियस सैल्ला कार्पल। तो फोर लिंब ऑफ अ मैमल आ गई भी मैमल दियां मूहरलियां लत्तां। ये भावें कहना वेल है, भावें बैट है, भावें चीता है, भावें कहना ह्यूमन है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ है रेडियस सैल्ला कार्पल। ਤਾਂ करके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। दीज फोर लिंब हैव डिफरेंट फंक्शन। ਜਿਹੜੇ ਇਹ फोर लिंब ने इन्हों का फंक्शन अड अड है। ठीक है, व्हेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फोर लिंब ने स्विमिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बैट ਤੇ फ्लाइंग ਦੇ, चीता ਦੇ रनिंग ਦੇ। इन्होंने फोर लिंबां ਦਾ फंक्शन अड्डो अड है पर स्ट्रक्चर तो ओरिजिन तो सेम है ना। ਤਾਂ करके क्योंकि ओरिजिन इन्हों का क्यों सेम है क्योंकि सारे मैमल ने, तो स्ट्रक्चर क्यों सेम है क्योंकि इन्होंने रेडियस सैल्ला कार्पल ही है। वर्टीब्रेट के हार्ट और ब्रेन एक होर एग्जाम्पल है। वर्टीब्रेट के हार्ट और ब्रेन जोड़े भी वर्टीब्रेट ने जिवें आपां वर्टीब्रेट है जिन्होंने वर्टिबल कॉलम हैगी है उन्होंने हार्ट और ब्रेन ठीक है ना। अपने जोड़े वर्टीब्रेट के हार्ट तो ब्रेन ने, किसी का हार्ट वड्डा किसी का छोटा पर हैगा तो हार्ट ही है, किसी का 2 चैम्बर्ड किसी का 3 चैम्बर्ड हैगा तो हार्ट ही है। ओरिजिन उन्होंने सेम है। ठीक है, हार्ट तो ब्रेन, वर्टीब्रेटा के हार्ट तो ब्रेन, वर्टीब्रेटा के हार्ट तो ब्रेन। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। बोगनविलिया तो थॉर्न तो टेंड्रिल तो कुकरबिटा। टेंड्रिल आता देखो दोस्तों थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है तो आ कि टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। इस की भी कुकरबिटा के जोड़े धागे जे ने भी जोड़े उन्होंने लटकन च हैल्प करते हैं वो हो गए टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। तो आ कि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। तो फोर लिंब ऑफ मैमल च आ गया व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन आल हैव रेडियस सैल्ला कार्पल। हाँ दोस्तों होमोलोगस या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इन्हों की है भी ओरिजिन तो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन मे भी सिमिलर और डिफरेंट। फंक्शन सेम हो भी सकता है नहीं भी, जिमें वर्टीब्रेटा के सारिਆਂ ਦੇ हार्ट तो ब्रेन, फोर लिंब ऑफ मैमल्स जिमें कि वेल, बैट, चीता तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया तो टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। तो होमोलोगस दी आपां 3 एग्जाम्पल कीतियां ने। होमोलोगस दी किहड़ियां 3 एग्जाम्पल कीतियां ने आपां? होमोलोगस दी 3 एग्जाम्पल ये वालियां कीतियां ने भी These four limbs have different function. Vertebrata the heart or brain, thorns of बोगनविलिया ते टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा। भी बोगनविलिया के थॉर्न ते कुकरबिटा के टेंड्रिल। ठीक है, हुण अगे आंदा एनालोगस। एनालोगस नूं की कहंदे ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस नूं की कहंदे ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट बट सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन है। एनालोगस नूं की कहंदे ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस नूं तां कहंदे ने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी जिन्हां दा ओरिजिन तां कॉमन है, एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट भी कॉमन है एंड सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर सिमिलर या अड काम करते हैं। होमोलोगस आ गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन च आ गई। व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, स्विमिंग, फ्लाई, रन ये सारे होश आ गए होमोलोगस च।
these four limb have different function, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਡ ਨੇ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਐਨਾਲੋਗਸ ਕੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਓਰੀਜਨ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਐਨਾਲੋਗਸ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ, ਹੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਡ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਲੋ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ। ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲ, ਆਕਟੋਪਸ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਮੈਮਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਆਈ ਆਫ ਮੈਮਲ, ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਆਕਟੋਪਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲ। ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਫਿਨ, ਹੁਣ ਪੈਂਗੁਇਨ ਜਾਂ ਡੋਲਫਿਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਿੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਗੁਇਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡੋਲਫਿਨ ਹੈ, ਡੋਲਫਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਛਲੀ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਫਲਿੱਪਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਐਂਡ ਡੋਲਫਿਨ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਕਿਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੂਟ ਦੀ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਕਿਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੂਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਪਟੈਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਕਿਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੂਟ ਦੀ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਕਿਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੂਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਅਤੇ ਪਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੋਸਿਲ ਗਿਵ ਪੈਲੀਓਂਟੋਲੋਜੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਫੋਸਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਲੀਓਂਟੋਲੋਜੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਮੋਲੋਗਸ, ਇੱਕ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰ ਲਿੰਬ ਆਫ ਮੈਮਲ, ਵ੍ਹੇਲ, ਬੈਟ, ਚੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰ ਲਿੰਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਮੈਮਲ, ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਥੋਰਨ ਆਫ ਬੋਗਨਵਿਲੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿਲ ਆਫ ਕੁਕਰਬਿਟਾ, ਬੋਗਨਵਿਲੇ ਦੇ ਥੋਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿਲ, ਕੁਕਰਬਿਟਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਐਨਾਲੋਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਨਾਲੋਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਦੋ ਭਾਈ ਦੂਰ ਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਨਾਲੋਗਸ ਦੇ? ਐਨਾਲੋਗਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਉਣਗੇ? ਐਨਾਲੋਗਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਏ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਡ ਅਤੇ ਵਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੰਖ ਉਹਦੇ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ। ਅਤੇ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲ। ਆਕਟੋਪਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਮਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਫਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਫਿਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲ, ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲ। ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਐਂਡ ਡੋਲਫਿਨ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਫਿਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੈਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ? 1 2 3 4। ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਾਲੋਗਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਸਟਰਕਚਰ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਰ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਫਰਕ। ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ। ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਡ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਫਲਿੱਪਰ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਤੇ ਡੋਲਫਿਨ। ਪੈਂਗੁਇਨ ਤੇ ਡੋਲਫਿਨ ਦੇ ਫਲਿੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਤੇ ਡੋਲਫਿਨ। ਤੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਤੇ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਤੇ ਐਨਾਲੋਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋਰਨ ਆਫ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਤੇ ਟੈਂਡਰਿਲ ਆਫ ਕੁਕਰਬਿਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਕੁਕਰਬਿਟਾ 'ਚ ਧਾਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਮੈਮਲ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਮੈਮਲਜ਼, ਵੀ ਮੈਮਲਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਓਰੀਜਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਵੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਲਿੰਬ ਆਫ ਮੈਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਥੋਰਨਸ ਆਫ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ, ਟੈਂਡਰਿਲ ਆਫ ਕੁਕਰਬਿਟਾ, ਹਾਰਟ ਵਰਟੀਬ੍ਰਾਟਾ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲੋਗਸ। ਐਨਾਲੋਗਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, ਅਤੇ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲਸ ਦੀਆਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਰਸ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਫਿਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਹੈ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੱਟ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕਾ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ।